అక్కడ సౌండ్ వస్తుందా లేదా ఫోన్లో చెక్ చేయొచ్చు కదా ఎవరైనా అక్కడ సౌండ్. ఇందాక మనము ప్రాక్టీస్కి ఒక్క నిమిషం 1 సెకండ్. కెమెరా ఉంటుంది, కొంచెం జాగ్రత్త. అక్కడ వచ్చే వాళ్ళు కూడా చూసుకుంటూ, అంటే ఆన్లైన్లో కూడా ఉంది అన్నమాట. రెండు చేతుల ప్రణామ ముద్ర. మాణిక్య వీణాముపలాలయంతి మదాలసాం మంజుల వాగ్విలాసం మహేంద్ర నీలజ్జితి కోమలాంగిం మాతంగ కన్యా మనసా స్మరామి. చతుర్భుజే చంద్రకళావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగశోణే పుండ్రేక్షుపాశాంకుశ పుష్పబాణే హస్తే నమస్తే జగదేకమాతా. హస్తే నమస్తే జగదేకమాతా. హస్తే నమస్తే జగదేకమాతా. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. శ్రీ లలితాంబికా మాత నమో నమః. శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర ప్రారంభం. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీ మాత్రే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీ మాత్రే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీ మాత్రే నమః. శ్రీమాతా శ్రీ మహారాజ్ఞి శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ చిదగ్నికుండ సంభూత దేవకార్య సముద్యత ఉద్యద్భాను సహస్రాభా చతుర్బాహు సమన్విత రాగస్వరూప పాషాఢ్య క్రోధాకారాంకుశోజ్వల మనోరూపేక్షు కోదండ పంచతన్మాత్ర సాయక నిజారుణ ప్రభాపూర మజ్జద్బ్రహ్మాండ మండల చంపక శోక పున్నాగ సౌగంధికల సత్కచ కురవింద మణిశ్రేణి కనత్కోటీర మండిత అష్టమి చంద్ర విభ్రాజ దళిక స్థల శోభిత ముఖ చంద్ర కళంకాభ మృగనాభి విశేషక వదన స్మర మాంగళ్య గృహ తోరణ చిల్లిక వక్రలక్ష్మి పరివాహ చలన్మీనాభలోచన నవ చంపక పుష్పాభానాస దండ విరాజిత తారాకాంతి తిరస్కారి నాస భరణ భాసుర కదంబ మంజరి క్లుప్త కర్ణపూర మనోహర తాటంకయుగలీభూత తనుగుణ మండల పద్మరాగ శిలాదర్శ పరిభావకలో భూ శ్రీ నక్యారదనచ్చద శుద్ధ విద్యాంకురాకార ద్విజపంక్తి ద్వయోజ్వల కర్పూర వీటికామోద సమాకర్ష దిగంతర నిజ సల్లాప మాధుర్య వినిర్భచ్చిత కచ్చపి మందస్మితం ప్రభాపూర మజ్జద్గామేశ మానస అనాకలిత సాదృశ్య శుభకశ్రీ విరాజిత కామేశ బద్ధ మాంగళ్య సూత శోభిత కందర కనకాంగద కేయూర కమనీయ భుజాన్విత రత్నగేవైవ చింతాకలోల ముక్త ఫలాన్విత కామేశ్వర ప్రేమరత్ర మణి ప్రతిపనస్తని నాభ్యాల బాల రోమా
मालीलता फलकुचद्वयी लक्ष्यरोमलताधारा समुन्नेय मध्यमा स्तनभारोर्धनुन्मत्यपट्यबन्धवलित्रया अरुणारुणकौसुम्ब वस्त्रभास्वत्कटितटी रत्नकिङ्किणिकारम्य रसनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दभोरुद्वयन्विता माणिक्यमुकुटाकार जानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरन्लिङ्गिका गूढगुल्फा कूरुपुष्ट जयिष्णुप्रपदान्विता नखधीरितचन्न नमज्जन्न समोगुणा पदद्वयप्रभाजाल पराकृतसरोरुह सिञ्जानमणिमञ्जीरा मण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळिमन्दगमन महालावण्यसेवदीः सर्वारुणनवद्यांगी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्थ श्रीमन्नगरनायका चिन्तामणिगृहान्तस्थ पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्थ कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घाता सुमवैभव भण्डासुरवधोद्युक्त शक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्दूरव्रजसेविता अश्वारूढधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिकनिराक्षिप्त वहिन् प्राकार मध्यगा बण्डसैन्यवधोद्युक्त शक्ति विक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोप निरीक्षण समुत्सुका बण्डपुत्र वधोद्युक्त बाल विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्भा विरचिता विशङ्गवददोषिता विशुक्रप्राणहरण वाराहि वीरनन्दिनी कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्नयंत्र परिषिता मंदासुरमुक्त शस्त्र प्रत्यक्षवशिनी करांगुली मुकुटन नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सबंडासुर शून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्कृत वैभव हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधि श्रीमद्भागवकूटैक स्वरूप मुख पंचजा कंठाद कटिपर्यंत मध्यकूट स्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधो भागधारिणी मूल मंत्रात्मिका मूला कटत्रय गलेबरां कुलामृतैक रसिका कुलकंते पालिनी कुलांगना कुलांतस्थ कौलिनी कुलयोगिनी आकुलासुरांतस्थ समयाचार तत्परा मूलाधारैक निलय ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी मणिपुरांतरुदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी आज्ञा चक्रांतरालस्थ रुद्र ग्रंथि विभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढ़ सुधा सारा विवर्षिनी तटिल्लता समचूर्णी चक्रोपर संस्थिता महाशक्ति कुंडलिनी बिसतंतु तनीयसी शनि भावना भूम्य भावनी भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्त सौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्य भक्तिवश्य भयापह शाम्भवी शारदाराध्य सर्वाणि सर्वदायिनी शांकरी श्रीकरी साध्वी शरच्चंद्र विभानना शातोदरी शांतिमती निराधार निरंजना निर्लेपा निर्मला नित्य नित्यकार निरांकुला निर्गुण निष्कला शांत निष्काम निरुपप्लवा नित्य मुक्त निर्विकार निष्प्रपंच निराश्रया नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध निरवध्य निरंतरा निष्कारण निष्कलंक निरुपापीश्वरा निरागराग मदनी निर्मदा निर्मदशासिनी निश्चिंत निरहंकार निर्मोह मोहनाशिनी
निर्ममा ममता हंत्री निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोध क्रोध शमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निःसंशय निःसंशयग्नि निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्प निराबाध निर्भेद भेषनादिनी निर्नाशा मुत्रिमदनी निष्क्रिय निर्विशुग्रह निस्तुला नीलचिपुरा निरपया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री दुष्प्रदा दुष्ट दुराचार शमिनी दोषवर्जिता सर्वज्ञ सांद्र करुणा समनादेवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमंगल सद्गति प्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमंत्र स्वरूपिणी सर्वयंत्रात्मिका सर्वतंत्र रूपा मनोन्मनी मानेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी प्रिया महारूपा महापूज्य महापातक नाशिनी महामाया महस्तत्व महाशक्तिर्महारति महाभोग महाश्वर्य महावीर्य महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धि महायोगेश्वरेश्वरी महातंत्र महामंत्र महायंत्र मुशासन महायागक्रमाराध्य महाभैरव पूजिता माहेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महेत्रिपुरसुंदरी चतुष्षष्टि कलामयी महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता चंद्रमंडल मध्यगा चारु रूप चारु हास चारु चंद्र कलाधरा चराचर जगन्नाथ चक्र राज निकेतन पार्वती पद्मनयन पद्मराग समप्रभा पंच प्रेतासनासीन पंच ब्रह्म स्वरूपिणी चिन्मयी परमानंद विज्ञान गण रूपिणी ध्यान धातुध्येय रूप धर्म धर्म विवर्जिता विश्वरूप जागरणी स्वपंती तैजस्मात्मिका सुप्त प्राज्ञात्मिका तुर्य सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टि कर्त्री ब्रह्म रूपा गोप्त्री गोविंद रूपिणी संहारिणी रुद्र रूपा तिरोधान कनीश्वरी सदाशिवा ग्रहदा पंचकृत्य परायण भानुमंडल मध्यस्थ भैरवी भगमालिनी पद्मासन भगवती पद्मनाभ सहोदरी उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली सहस्र शीर्ष पदन सहस्राक्षी सहस्रपात अब्रह्म कीट जननी वर्णाश्रम विदायिनी निजाज्ञान रूप पुण्य पुण्य फल प्रदा श्रुति श्रीमंत सिंधूरी कृत सुभूलिका सकलागम संदोह शक्ति संपुट मौक्तिका पुरुषार्थ प्रदा पूर्ण भोगिनी भुवनेश्वरी अंबिका नादि निधन हरि ब्रह्मेंद्र सेविता नाद रूपा नाम रूपा विवर्जिता ह्रींकारी हीमती हृदय हे पावनजिता चितारागी राजीवलोचना रंजनी रमणीरस्य रणकिंकिणी मेखला रमा राकेन्दु वदना रति रूपा रति प्रिया रक्षा करी राक्षसग्नि राम रमण लंपटा काम्य कमाल रूपा कदम्ब कुसुम प्रिया कल्याणी जगती कंद करुणा सागर कलावती कलालापा कांता कादंबरी प्रिया वरदा वामनयन वर्णी मद विश्वदीका वेद वेद्या विंध्याचल विलासिनी वेदाद्रि वेद जननी विष्णु माया विलासिनी क्षेत्र स्वरूप क्षेत्रेशी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पालिनी क्षय वृद्धि विमुक्त क्षेत्रपाल समर्चिता विजया विमला वंद्या वंदा चुरमत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वहिन मंडल वासिनी भक्तिर्मत्का पशुपाशा विमोचिनी संहृता शेष पाषांडा सदाचार प्रवर्तिका तापत्रयाग्नि संतप्ता समाह्लाद चंद्रिका तरुणी तापसाराध्य तनु मध्यता
तमोपः चितिसत्पदलाक्षता सिदेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दविभूता ब्रह्मध्यानन्दसन्तति परप्रत्यक्षिति रूप पश्यन्ति परदेवतां मध्यमा वैखरी रूप मक्तमानसवंसिका कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञ कामपूजिता शृंगाररस संपूर्ण जया जलेन्द्रस्थिता ओड्यानपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी रहो राजकुमारज्ञ रहस्तरपिता रत्सद्य प्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता षडंग सेवता युक्ता षड्गुण्य परिपूजिता नित्य क्लिन्न निरुपमा निर्वाण सुखदायिनी नित्य षोडशिका रूप श्रीकंठार्थ शरीरिणी प्रभावती प्रभापूरा परमेश्वरी मूल प्रकृति अव्यक्त व्यक्त स्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकार विद्या विद्या स्वरूपिणी महाकामेश नयना कुमुदाह्लाद कौमुदी भक्त भानुमध्या संतति शिवदूति शिवाराध्य शिवमूर्ति शिवंकरी शिवप्रिय शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेय स्वप्रकाश मनोवाच गोचरा विचक्ति रूपा षडक्षत्रिका गायत्री सत्य पंक्ति विषेका तत्वासना तत्वमयी पंचकोशान्तरस्थिता निशेष नित्य यौवन मदशालिनी मद गुर्जित रक्ताक्षी मद पाटल गंडभू चंद्रनद्रव दिग्गांधी चांपेय कुसुम प्रिया कुशलाकार कुरुकुल्ल कुलेश्वरी कुलकुंडालया कौल मार्ग तत्पर सेविता कुमार गणनाथांब तुष्टि पुष्टि स्मृति शांति स्मृति स्मृति कांतिर्निर्विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलया चलवासिनी सुमुखी सुरनायका कालकंठी कंतिमती क्षोभिनी सूक्ष्म रूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोस्तस्ता विजजिता सिद्धेश्वरी सिद्ध विद्या सिद्ध माता यशस्विनी विशुद्ध चक्र निलया रक्तवर्ण त्रिलोचना कट्वांगादि प्रहरण पदनेक समन्विता पायसान्न प्रिया स्वक्ष पशुलोक भयंकरी अमृतादि महाशक्ति समृता ढाकिनीश्वरी अनहात शाम्य भवदनद्वया दंशोज्ज्वाला क्षमास्थिता कालाकारत्र महावीरेन्द्रस्वरूपिणी महिपूरब्जनिलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायदोपेत दामर्याभिवृतौता रक्तवर्ण मांसनिष्ठ गुणान्न प्रीतमानस समस्त भक्त सुखदा लाकन्यं भावरूपिणी स्वादिष्टान्नं भोजन भक्त मनोहरं शूलजायुध संपन्न पीतवर्णातिगर्भिता मेधोनिष्ठ मधुप्रीता बन्धिन्यादि समन्विता दध्यन्नासक्त हृदय ढाकिनी रूपधारिणी मूलाधारंबरूढ पंचमुख संस्थिता अंकुशादि प्रहरण वरदादि निषेधिता मुग्धौद संसिक्ता शाकिन्यंबस्वरूपिणी आज्ञा चक्राब्ज निलया शुक्ल वर्ण षडानना मुख्य शक्ति समन्विता हरिद्रैनैक संसिका हरिकिनी रूपधारिणी सहस्रदल पद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता शुक्ल संस्कृत सर्वतोमुखी सर्वधन सपित चित्त याक्यन्यंबा स्वरूपिणी स्वाहा स्वादमुतिर्मेधा श्रुति स्मृति नूतमा पुण्य कीर्ति पुण्य लभ्य पुण्य श्रवण कीर्तना पुलोमजर्चित बंध मोची बंधुरालका विमर्श रूपिणी विद्या विद्यादायिनी जगत सर्वव्याधि परशमन सर्वमुक्तिवारिणी अग्रगण्या चिंतरूप कलिकल्मषनाशिनी कात्यायिनी कालहंत्री कमलाक्ष निवेशिता तांबूलपूरित मुखे मृगाक्षी मोहिनी मुख्य मृडानी मित्ररूपिणी नित्रतृप्त भक्ति नियंत्री निकलेश्वरी मैत्र
इंद्रादिवासनालभ्य महाप्रलय साक्षिणी पराशक्ति परानिष्ठ प्रज्ञान घन रूपिणी मातृका वर्ण रूपिणी महाकैलास निलया मृणाल मृतदोलता महानीयमूर्ति महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्री विद्या काम सेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूट कामकोटिका कटाक्षिकं करीभूत कमल कोटि सेविता शिरस्थिता चंद्रनिका पालस्तेन्द्र धनुर्प्रभा हृदयस्थ रविप्रख्य कृहोणान्तरदीपिका दाक्षायिनी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञ विनाशिनी दरान्दोलित दीर्घाक्षी दरहोस्वजुर्मुखी गुरुमूर्ति गुरुर्निधि गोमाता गुह जन्मभू देवेशी दंडनीतिस्था दहकारूपिणी प्रतिम्पन्नोत्तरावतार तिथि मंडल पूजिता कलात्मिका कलानाद काव्यालाप विनोदिनी सचामर रमवाणी नव्य दक्षिण सेविता आदिशक्ति रमेयात्म परमा पावना कृति अनादिकोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह क्लींकारी केवला गुह्य कैवल्य पददायिनी त्रिपुरा त्रिगजद्वंद त्रिमूर्ति श्री त्रैक्षरी दिव्य गंधज्ञ सिंदूर तिलकांचिता उमा शैलेन्द्र तनया गौरी गंधर्व सेविता विश्वगर्भ स्वर्ण गर्भ वरदा वागदीश्वरी ध्यान गम्य परिच्छेद्य ज्ञानद ज्ञान विग्रह सर्व वेदांत संवेद्य नित्यानंद स्वरूपिणी लोपा मुद्रित लीला क्लुप्त ब्रह्मांड मंडला अदृश्य दृश्य रहिता विघ्न त्रिवेद वर्जिता योगिनी योगदा योग्य योगानंद युगंधरा इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वाधार सुप्रतिष्ठा सदस्यकुशारिणी अष्टमूर्ति राजा जैत्री लोकयात्र विधायिनी एकाकिनी भूमरूप निर्द्वैताद्वैत वर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मकैकरूप स्वरूपिणी बृहति ब्राह्मणी ब्रह्मणि ब्रह्मानंद बलिप्रिया भाषा रूपा भासेन भाव भव विवर्जिता सुखाराध्य शुभकरी शोभना सुलसती राजेश्वरी राज्य रायिनी राज्य वल्लभा राजत्कृपा राजपीठ निवेशित राज्य लक्ष्मी कोशनाथ चतुरंग बलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्या संध सागर दीक्षिता दैत्य शमनी सर्वलोक वशंकरी सर्वदात्रदाति सावित्री सच्चिदानंद रूपिणी देश काल परिच्छिन्न सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहांबा गुह्य रूपिणी सर्वोपाधि विनिर्मुक्त सदाशिव प्रतिव्रता सांप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमंडल रूपिणी कुलोत्तीर्ण बघाराध्य माया मधुमति मही गुणांबा गुह्यकाराध्य कोमलांगी गुरुप्रिया स्वतंत्र सर्वतंत्रेशी दक्षिणामूर्ति रूपिणी सनकादि समाराध्य शिव ज्ञान प्रदायिनी चित्कलानंदलिका प्रेम रूप प्रियंकरी नाम रूपरणि प्रीत नंदि विद्या नटेश्वरी मिद्या जगदीशान मुक्ति रूपिणी लास प्रिय लयकरी लज्जा रंबादि वंदिका भवदा वसुधा वृष्टि पापारण्य दवानला दौर्भाग्य तु मोहतुना जरद्वार भाग्यादि चंद्रका भक्त चित्त के घना घनाम रोग पर्वत दंबोली माहेश्वरी महाकाली महाग्रास महाशना अपर्णा चंडिका चंड मुंडासुर विशूदिकी सर्वलोकेश्वर विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री शुभगा त्र्यंबक त्रिगुणात्मिका सर्वगा सर्वदा जपा पुष्प विभूति ओजोवती द्युतिधरा यज्ञ रूपा विव्रता दुराधार्य दुरदर्श पाटली कुसुम प्रिया महती मेर निलया मंदार कुसुम प्रिया वीरा राज्य विराट रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूप पराकाश प्राणदा प्राणरूपिणी मार्तांड भैरवाराध्य मंत्रिणी त्रिपुरेशि जयत्सेन निस्त्रैगुण्य परापरा सत्य ज्ञानानंद रूपा सामरस्य परायण
कपर्दिनी कलामाला कामदा कमरूपिणी कलानिधि काव्य कला रसवदी पुष्ट पुष्ट पूजा पुष्कर पुष्करेक्षण परम ज्योति परंधाम परमाणु परात्तराम पाशहस्त पाशहंत्री परमंत्र विभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्य तृप्त मुनि मानस हंसिका सत्यव्रत सत्यरूप सर्वांतर्य मनसी सती ब्राह्मणी ब्राह्मणी जननी ब्रह्मरूप बुधाचिता प्राणेश्वरी प्राणदात्री पंचाशत्कीटरूपिणी विशृंखला विव्यक्ता वेर माता वेत्रसूः मुकुंदा मुक्ति निलया मूल विग्रह रूपिणी भावग्ना भवरोगग्नि भवचक्र प्रवर्धिनी छंदसारा शास्त्रसारा मंत्रसारा तलोदरी उदार कीर्तिरुद्गाम वैभव वर्ण रूपिणी जन्म मृत्यु जरा तत्ता जन विश्रांति धायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्तकीर्तकलात्मिका गंभीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्ताग्रविग्रहा कार्याकारण निर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी अजाक्षय निर्मुक्ता मुग्धाक्षि प्रप्रसादिनी अंतर्मुख समाराध्य बहिर्मुख सुदुर्लभा त्रयी त्रिवद्गनिलया त्रिस्ता त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधाश्रुतिः संसार पंक निर्भग्न समुद्धरण पंडिता यज्ञ प्रिया यज्ञकर्त्री यजमान स्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्ष धनधान्य विवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयो निर्नो निलया कोटस्थाकुलरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञान कलना कल्या विदग्धाभैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्धस्वरूपिणी सामगान प्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वपद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभाव मधुरा धीरा धीर समर्चिता चैतन्यार्घ समाराध्य चैतन्य कुसुमा प्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्य पाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्य धरस्मेर मुखाम्बुजा कौलिनी कैवलानद्य कैवल्य पददायिनी स्तोत्र प्रिया श्रुतिमती श्रुति संस्कृत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृतिः विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिनी प्रगल्भा परमोदारा परमोदा मनोमयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञ प्रिया पंचप्रेत मंचादिशायिनी पंचमी पंचभूतेशी पंचसंख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शंभुमोहिनी धन्या धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता समात्मिका बंधुक कुसुम प्रज्ञा भाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी सुयशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यक्षण प्रीता सुवना शुद्ध मानसा विद्युतर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुरांबिका दशमुद्र समाराध्य त्रिपुरा शिव शंकरी ज्ञान मुद्रा ज्ञानगम्य ज्ञानज्ञेय स्वरूपिणी योनि मुद्रा त्रिखंडेशी त्रिगुणांबा त्रिकोणगा अनगाद्भुत चारित्र वांछितार्थ प्रदायिनी अभ्यासादिशयज्ञाता षडद्वातीत रूपिणी अव्याज करुणामूर्ति रज्ञानध्वांत दीपिका आबाल गोप विदिता सर्वानुलंघ शासना श्रीचक्रराज निलया श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी श्री शिवराज निलया श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी श्रीचक्रराज निलया श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी श्री शिवा शिव शक्त्यैका रूपिणी ललितांबिका एवं श्री ललिता देव्यं नाम्नां साहस्रकं जगुः इति श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडे श्री हयग्रीव वाग्यस्थ संवादे श्री ललिता रहस्य नाम सहस्रस्तोत्रकर्तनं नाम वद्वेयोज्यः కళ్ళు మూయండి కాసేపు అందరూ ప్రశాంతంగా లలిత అమ్మవారిని ధ్యానించండి.
ఓం నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి. కాసేపు కొంచెం లలితా సహస్రనామాల్లో మనం ఇప్పుడు పారాయణం చేసాం కదా, ఇందులోనివి అతి ముఖ్యమైనవి. మనకు కేవలం పారాయణం వరకే కాకుండా అందులో రహస్యం దాగింది. అందుకే శ్రీ లలిత సహస్రనామ లాస్ట్లో ఏం రాశారు మనకు? రహస్య నామావళి కదా. శ్రీ లలిత రహస్య నామావళి సహస్ర స్తోత్రం. స్తోత్రం అంటే స్తుతి, స్తోత్రం అంటే స్తుతి అని పొగడత తెలుసుకోండి. సో కళ్ళు మూసుకుని వినే వాళ్ళు వినొచ్చు, కళ్ళు మూసుకుని వినే వాళ్ళు వినొచ్చు. చూసి ఇందులో చెప్తూ ఉంటాను నేను, మీరు వినాలనుకున్నాను చెవిస్తే చాలు. ఓకే, తర్వాత అలాగే ధ్యానిస్తే చాలు. అమ్మవారు ఒకసారి విగ్రహం చూసుకోండి. ఇది మనకు శ్రీధర్ గారు ముఖర్జీ గారి కొడుకు చేపించి ఇచ్చారు ఒకటి. అమ్మవారిని ధ్యానించండి ఒక్కసారి. అదే అదే ఇది ఇప్పుడు. సో చదువుతారా? ఒకటి. మూడవది ఎవరితో పుస్తకం ఉందో ఒకసారి చూడండి. మూడవ సూత్రం చూడండి ఒకసారి. మూడవది స్పెషల్లీ మూడవది చాలా మూడవది. నిన్న రెండు చెప్పుకున్నాం కదా. మూడవది మనోరూపేక్షు కోదండ పంచతన్మాత్ర సాయక. ఇది చెప్తాను, తర్వాత మళ్ళీ ధ్యానం చేసుకుని అది మీరు చదువుతారేమో చదువుతారు. రైట్, ఆ తర్వాత మెడిటేషన్ కదలేదు ఇది చెప్తాను. అది అది ఇస్తారా? అంటే చదువును దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అది ఇవ్వండి అది ఒకసారి. వినపడుతుందా? అది మా వాయిస్ వినిపిస్తుంది అందరికీ? ఓకే, పర్లేదు కదా. అంటే ఇక్కడున్న వాళ్ళకి ఓకే అని. మూడవది పుస్తకం ఉన్న వాళ్ళు మూడవది చూడండి. మనోరూపేక్షు కోదండ పంచతన్మాత్ర సాయక నిజారుణ ప్రభాపూర మధ్యద్ బ్రహ్మాండ మండల. ఇది చాలా డీప్ మీనింగ్ ఉంది ఇది, అందుకనే స్పెషల్గా దీన్ని చెప్తుంది. దీని అర్థము తెలియాలంటే మీరు చాలా బాగా సాధన చేసి ఉంటే బ్రహ్మాండంగా, అంటే అనుభవైక్య జ్ఞానం వస్తుంది. మనోరూపేక్షు కోదండ, ఇక్షా కోదండ అంటే చెరుకు గడ. అమ్మవారికి చెరుకు గడ ఉంటుంది చూసారా? మనోరూపేక్షు కోదండ. సో ఒకసారి మనసు నీ రసం, చెరుకు రసంతో పోల్చారు. చెరుకు గడ అందులో ఉన్నది ఏంటంటే చెరుకు రసం. సో అందుకనే పంచతన్మాత్ర సహాయక. ఈ పంచతన్మాత్రలు చూసారా? పంచతన్మాత్రలు అంటే ఏంటంటే శబ్ద, రస, రూప, గంధ. ఓకే, ఇవి ఇట్లా శబ్ద, రూప, రస, గంధ. ఇంకొకటి వస్తుంది రస, రూప, శబ్ద, గంధ. ఇవి పంచతన్మాత్రలు అంటారు. నేను చెప్తాను, ఒక్కసారి వెయిట్ చేయండి. ఇవి మనము తన్మాత్ర అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉప్పు లేదా తీపి చూసారా? అది చూడంగానే ఒక దాన్ని తీపి తిందామనుకోండి, తీపి అని మనకు తెలిసేది దాన్ని తన్మాత్ర అంటారు. గంధం ఉంది, చెక్క ఉంది, దాని వాసన వచ్చింది అనుకోండి, దూరంగా పక్కనున్న అది గంధం అని చెప్పేస్తాం. పంచతన్మాత్రల్ని అలా శబ్ద, శబ్దం అంటే ఆకాశము, అలా రూపం అంటే అగ్ని. పంచతన్మాత్రలకి ఏంటి? పంచభూతాలకి పంచతన్మాత్రలు కలిగినది. సో మనసులోనే అంతా ఉన్నదని అర్థం ఇక్కడ. మనోరూపేక్షు కోదండ పంచతన్మాత్ర సహాయక. పంచతన్మాత్రలు కలిగినవి ఆ యొక్క మొత్తం ఉన్న పంచభూతాలతోనే కదా నిర్మితమైంది. సమస్త ఆకాశంలో అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అగ్ని స్వరూపం ఉంది, జల స్వరూపాలు ఉన్నాయి. అలా వాటి యొక్క మొత్తం మనసులో కూడా ఇక లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఇదంతా విశ్వం అంతా తేడా ఏమీ లేదు. అది తను పట్టుకొని చూపిస్తోంది. అందులో మనము మనసుని
బాహ్య రూపం అయిపోవడం చేత మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. మనోరూపేక్షు కోదండ పంచ తన్మాత్ర సాయక. నెక్స్ట్ లైన్ ఏముంది? నిజారుణ ప్రభాపూర మజ్జద్ బ్రహ్మాండ మండల. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. కుండలిని శక్తి కింద మూలాధారంలో ఉంది కదా, అవునా? సో మనకు ఉన్నప్పుడు సాధన ద్వారా నిన్న చెప్పుకునే రెండో సూత్రంలో అక్కడ రెండో దాంట్లో ఉద్యద్భాను సహస్రాభ అని చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే సాధన ద్వారా కుండలిని జాగృత అయితే వేల వందల సూర్యుల యొక్క వెలుగు మనకు ఉంటుంది అని చెప్పినారు. అట్లాంటి వెలుగు గనక మూలాధారం నుండి పైకి వెళితే, అంటే ఇక్కడ చెరుకు గడ అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ స్పైనల్ కార్డు కూడా చెరుకు గడ. ఓకే, ఈ పంచ తన్మాత్రలు కలిగిన ఈ రసం నుంచి వచ్చినది, బాడీ నుంచి వచ్చిన వీర్యము. వీర్యం అంటే శక్తి. బాడీలో పవర్ ఉంటుంది కదా, కరెంట్ కనుక మన సాధన ద్వారా మనము స్పైనల్ కార్డులో నుంచి కిందికి ఇట్లా మూలాధారం నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూలబంధ్ అంటే మలరంధ్రాన్ని లాగి ఉంచితే, ఆజ్ఞ చక్రాన్ని లాగి ఉంచితే అంటే శాంభవి ముద్ర, తర్వాత మూలబంధ్ రెండు కనుక లాగితే, చెయ్యి పట్టగలిగితే, అప్పుడు మళ్ళీ ఉడ్యాన బంధు వేయగలిగినప్పుడు ఈ యొక్క శక్తి స్పైనల్ కార్డులోకి వెళుతుంది. వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనము ఆ సూర్యకాంతిని మొత్తం ఎల్లో కలర్ అంతది మొత్తం దర్శిస్తాము. అది ఎందుకు దర్శిస్తామంటే మన స్పైనల్ కార్డులో ఉన్న మజ్జ అంటే వెన్ను పాములో లోపల ఏముంటుంది? నాడు కాదు ఇక్కడ, అది మజ్జ అంటారు చూసారా. అది ఉన్న ఏదైతే పదార్థం ఉందో బోన్ లోపల, ఆ మాంస ముద్ద ఏదైతే ఉంటుందో బోన్ లోపల మజ్జ అంటారు దాన్ని. అదొక ధాతువు. అదంతా కాంతి వర్ణం అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? ఇక్కడ నిజారుణ అంటే అరుణ అంటే రెడ్ సన్నులాగా రెడ్ అయిపోవాలి. చూస్తే మనకి డార్క్గా ఉంటుంది చూసారా. కళ్ళు మూస్తే ఏముంటుంది మా అంటే డార్క్ ఉంటుంది. ఆ డార్క్లో కాంతి వర్ణం. ఇప్పుడు సన్ ఎదురుపోయినప్పుడు ఇట్లా మూస్తే మనకి ఎర్ర కనిపిస్తుంది, ఎప్పుడైనా చూస్తుంటారా కళ్ళు? అలాంటిది మీరు చిమ్మ చీకటిలో సాధన చేసినప్పుడు కుండలిని జాగృత అయితే ఆ ఎరుపు వర్ణం నిజారుణ మొత్తం ఎరుపు వర్ణం అవుతుంది. అక్కడ ఉన్నది ఏం లేదు, చీకటి ఉంది, అదంతా బోన్. ఆ స్పైన్లోకి వెళ్ళిపోతే సాధన ద్వారా ఆ వీర్యం. అందుకే బ్రహ్మచర్యం పాటించాలంటారు. ఎందుకు? అప్పుడు ఆ శక్తి ఎక్కువ అవుతుంది. అది ఎక్కువైంది. అలాగే ఖర్చు పెట్టకుండా మనము అంతర్ముఖము అయితే అది ఆటోమేటిక్గా ఆ స్పైన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. తద్వారా నిజారుణ ప్రభాపూర అంటే అంటే సూర్యకాంతి లాగా వెలిగొందిపోతుంది అనమాట. ఆ రెడ్గా ఉన్నది. యాక్చువల్గా సూర్యుడు ఎలా ఉంటాడు? రెడ్ కదా ఉంటాడు. మనం చూస్తే ఎల్లో కలర్లో ఎందుకు కనిపిస్తారు? అది యాక్చువల్లీ బోన్ మ్యారో కూడా రెడ్ ఇన్ కలర్. అర్థమైంది కదా. సో అందులోకి రసం పోవాలి వీర్యం అంతా సాధన ద్వారా. అంటే మనము కపాలభాతి, భస్త్రిక, ఈ భస్త్రిక స్పెషల్లీ చూస్తుంటారు మీరు. భస్త్రిక, ఆ భస్త్రిక ద్వారా కుండలిని జాగృత అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనోరూపేక్షు కోదండ పంచ తన్మాత్ర సాయక నిజారుణ ప్రభాపూర మజ్జద్ బ్రహ్మాండ మండల. మజ్జద్ బ్రహ్మాండ అదొక బ్రహ్మాండ మండలం. అది మొత్తం విశ్వమంతా ఉన్న కాంతితో ఆవరించి ఉన్నది, శక్తితో ఆవరించి ఉన్నది. అదంతా నీలోనే ఉన్నది. ఎలా తెలుస్తుంది? నువ్వు జాగృతి చేస్తే ఉందని తెలిసిపోతుంది. యద్ బ్రహ్మాండే తత్పిండే అంటే బ్రహ్మాండంలో ఏదైతే ఉన్నదో పిండం అంటే బాడీ, అందులో ఉన్నది అదే సేమ్, ఏం తేడానే లేదు. ఇదే సత్యం, ఇదే బ్రహ్మము, ఇదే పరమ సత్యం. ఇది తెలుసుకున్న వాళ్ళకి ఇంకేం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు అని. అందుకే వాళ్ళంతా తెలుసుకున్న అంతా ఇక్కడ ఇంతమంది మాస్టర్స్ ఎందుకున్నారు? మనం పెట్టాము ఇక్కడ. తెలుసుకున్న సత్యం ఒకటే, తెలుసుకోలేదు అంతే. సత్యం రెండేం ఉండదు, బట్ తెలుసుకోలేదు కాబట్టి మనం అలా ఉన్నాం. తెలుసుకున్న వాళ్ళు అంతా ఒకటే అంటారు. మన బాబా దగ్గరికి మనం వెళ్ళున్నాం అందరం, ఇక్కడ కమలి బాబా. అంతా ఒకటే, సత్యం ఒక్కటే, ఏకాత్మ బాబా. ఆత్మ ఒక్కటే, వేరే ఏమీ లేదు. దానికి అన్నీ యాడెడ్, అటుపక్క ఇటుపక్కన యాడ్ మనం చేసుకుంటున్నాం అంతే, ఒక్కటే. సో పంచ తన్మాత్రలు అంటే ఇందులో ఇప్పుడు గంధంలో గంధాన్ని చెక్క చూస్తే ఆ వాసన ఆత్మ. అర్థమైందా? గంధం యొక్క వాసన ఏది సువాసన ఉందో దాన్ని ఆత్మగా చూడండి. గంధాన్ని చెక్క అంతే, దాని బాడీ
బట్ దాని సువాసన ఆత్మ, అది పంచతన్మాత్ర. సో ఆత్మ ఉన్నది కాబట్టి మనసు ఏర్పడింది, బుద్ధి ఏర్పడింది, ఇవన్నీ ఏర్పడినాయి. వీటన్నిటిని ఏకీకృతం చేసి మనము సాధన చేస్తే తప్పకుండా ఆ లలిత అమ్మవారి యొక్క పవర్ అందులో జాగృతి అయ్యి ప్రతిష్ఠించాలి. మనం అందులో కొంచెం సాధన ద్వారా అందరూ ఇవేవి చదవకుండానే సాధన చేసుకుని మాస్టర్ చెప్పింది ఫాలో చేసిన వాళ్ళు ఆ లలిత యొక్క శక్తి, బ్రహ్మాండమైన శక్తి అంతా ఉంది. వాళ్ళు జాగృతి చేసి పెట్టుకున్నారు, వాళ్ళు హ్యాపీగా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు. అందుకే కుండలిని జాగృతి చేసి తీరాలి, లేదంటే మనము అధోగతిలోనే ఉంటాయి, ఎప్పుడు అధోగతిలోనే ఉంటాయి. మూలాధారం అక్కడే ఎన్నోసారి వేల లక్షల జన్మలన్నీ పోతుంటాయి. మిత్రులారా తెలుసుకోండి ఒకసారి, వేల సార్లు కోటాను సార్లు వస్తూనే ఉంటాం ఇక్కడికి. ఎందుకు అంటే శక్తిని జాగృతి చేయట్లేదు, జ్ఞానం సరిపోవట్లేదు. ఇక్కడ శక్తిని జాగృతి చేయాలి, తపస్సు విపరీతంగా చేయాలి. పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి కదా చిన్నప్పుడు, అవునా? ఎందుకు విద్యాభ్యాసాన్ని మనం పంపిస్తాము? బాగా చదువుకోవాలి, పెద్దగా అయిన తర్వాత పనికి వస్తుంది అని. అక్కడ వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా మొత్తం స్టడీస్ మీద ఉండాలి. లైఫ్ అంతా ప్రతి అంగుళం ప్రతి సెకండ్ పనికి వస్తుంది చదువు, ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం ఎక్కడ పోయినా. అలాగా మనకు కూడా సాధనను పెళ్ళికి ముందే బ్రహ్మచర్యం పాటించాలని స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటారు? వివేకానంద బ్రహ్మచర్యం పాటించండి, ఉక్కు నరాలు ఇనుప కండరాలు తయారు చేయాలని. అప్పుడే సాధన ద్వారా లోపల అరుణారుణ కాంతి ఉంటుంది, పవర్. ఆ మధ్యలో మనం పవర్ పెట్టుండాలి. అది అంతా ఇప్పుడు మెల్లమెల్లగా క్యాన్సర్స్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. వాటన్నిటికీ మనము పట్టించుకోలేకుండా పోతున్నాం శరీరాన్ని. శరీరం వేరు కాదు, ఆత్మ ఉండాలి అంటే శరీరం ఉండాలి. అక్కడ అది భౌతికంగా చూపించాలంటే ఆత్మ ఉన్నదా లేదా అనేది. ఎందుకంటే ఆత్మ అనంతమైంది కాబట్టి మనం తెలుసుకోలేకపోతాం. ఉంది అని గోచరం అవ్వడానికి వ్యక్తమైతే బాడీగా చూపించి మాట్లాడుతుంది, పంచ తన్మాత్రలు చూపిస్తుంది, పంచభూతాలు చూపిస్తుంది, పంచకోశాలు చూపిస్తుంది. అన్నమయ కోశ, మనోమయ కోశ, ప్రాణమయ కోశ, మనోమయ కోశ, విజ్ఞానమయ కోశ, ఆనందమయ కోశ, ఇలా పంచకోశాల ద్వారా ఉన్నాయి. ఆనందమయ కోశం, మనకి ఆనందం అనేది ఒకటి ఉంది. అలా మనోరూపేక్షు కోదండ పంచ తన్మాత్ర సాయక. మనము పంచభూతాలతో పవర్ ఉంది, ఆ పంచభూతాలతో నడపబడుతున్న శరీరాన్ని సాధన చేస్తూ ఉంటే ఆత్మైక సాధన ద్వారా కుండలిని జాగృతి చేసితే అప్పుడు మనలో ఆ యొక్క శక్తి మేల్కొంటుంది. శక్తి మేల్కొనిన తర్వాత కూడా మనం ఊరికే ఉండకూడదు. సాధన ద్వారా పర్లేదు, ఓకే. అకుల అంటే సహస్రారం, గుర్తుపెట్టుకోండి. కులము అంటే మూలాధారం. అకుల సహస్రారం వస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ ఉన్నది నువ్వు తిరిగి అక్కడ వరకు డెవలప్మెంట్ అవ్వాలనేది ఇక్కడ మూలం చెప్తోంది. ఇక్కడ అమ్మవారి యొక్క సహస్రనామం. హయగ్రీవుడు అంటే విష్ణు స్వరూపం కదా. ఆయన మనకు ఈ అగస్త్యుని మునికి లలితా సహస్రనామాల యొక్క రహస్యాలని వివరించి చెప్పాడనమాట హయగ్రీవుడు. ఇందులో ఏముంది అసలు? ఇది బ్రహ్మాండ మండలం గురించి సాక్షాత్ విష్ణుదేవుడు హయగ్రీవుడు రూపంలో అగస్త్యమునికి వివరించినదే లలితా సహస్రనామాలు. అవంతా ఆకాశంలో ఉన్నాయి అవి, కానీ అవి పట్టి తెచ్చి మనకు ఆయనకి అగస్త్యునికి తీసుకొచ్చి ఇచ్చి పెట్టాడు. ఎంత మంచి పని చేశాడు. అందులో ఈ కుండలిని ఎట్లా సాధన చేయాలి అంటే మానవుడి అంటే సృష్టికర్త ఆది పరాశక్తి ఆ యొక్క ముగ్గురిని త్రిమూర్తుల్ని సృష్టించిందే అనుకుంటే వాళ్ళే ఈ బ్రహ్మాండ మండలాన్ని మొత్తం చూసుకుంటే, అందుకే వాళ్ళే పాలిస్తున్నారు, వాళ్ళే సృష్టిస్తున్నారు, వాళ్ళే మేనేజ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి బ్యాక్ సైడ్ సపోర్ట్ ఆది పరాశక్తి అయ్యి ఉన్నది. తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ డైరెక్ట్ సపోర్ట్గా కూడా అమ్మవార్లు వచ్చినారు వాళ్ళకి. మిగతా అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు అన్ని సమస్త జీవకోటులు అన్నారు. కామేశ్వరి అంటే శ్రీ మహారాజ్ఞి స్టార్టింగ్లోనే ఉంది కదా, శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్ఞి. సో అక్కడే తను కామించడం అంటే నేను అనుకోవాలి, సృష్టించాలనుకున్నప్పుడు ఇంతగా వచ్చింది అన్ని స్టెప్ బై స్టెప్. అందుకే అమ్మవార్లు ఉన్నారు, సత్యం పరమ సత్యము. కాకపోతే అది అన్నీ కింద ఏది ఇప్పుడు మనము పైకి వెళ్ళిపోయినాము, కింద లేదు, కింద వ్యర్థం అనుకోకూడదు. కింద లేకపోతే అసలు శక్తే లేకపోతే ఏమీ లేదు. 4 వర్ణాలు ఉన్నాయి కదా. ఏం వర్ణాలు? వేదంలో చెప్పబడి ఉన్నాయి. 4 మనుషుల్లో 4 వర్ణాలు చెప్పగలరు ఎవరైనా? బ్రాహ్మణుడు, క్షత్రియుడు, వైశ్యుడు, శూద్రుడు. ఈ 4 మనుషులే.
కాకపోతే అందులో జాబ్ చార్ట్, పనులు మాత్రమే వేరు. వీళ్ళు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పని, అమ్మవారు ఇట్లా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పని ఇచ్చారు, ఏర్పాటు చేసి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక పని పెట్టామనుకో, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పని పెట్టుకుంటామా? మాస్టర్ చెప్తారు, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పని అప్పు చెప్తారు ఎవరైనా, అట్లా అంతే. అందరూ అవసరమే, ఏ ఒక్కరు కూడా లేకపోతే చతురస్రం తయారవ్వాలంటే 4 భుజాలు కావాల్సిందే. అట్లా సాధన ద్వారా శూద్రుడిగా పుడితే బ్రాహ్మణుడు అవ్వాలి. నువ్వు గురువుని పట్టుకొని సాధన చేసి నువ్వు ఆ లెవెల్కి వెళ్ళాలి. అది దట్ ఈస్ ద గ్రోత్. ఓకే, నువ్వు ఇక్కడ ఉన్న స్టార్ట్లో ఉన్న బేస్ నుంచి టాప్కి వెళ్ళాలి. మనం మూలాధారం నుంచి సహస్రారానికి వెళ్ళాలి. ఎప్పుడు మూలాధారం దగ్గర ఉండొద్దు, అన్నీ చేయాలి. అక్కడ ఇప్పుడు అయోనిజులుగా ఉన్నారు అందరూ. ఓకే, అంటే వాళ్ళు ఈ స్త్రీ పురుష సంయోగం లేకుండా డైరెక్ట్గా వచ్చినారు. అంత ఉంది, అది కూడా సంకల్పం మాత్రం చేత. అంటే వాళ్ళు ప్రీవియస్లీ మాస్టర్స్ అన్నీ చేసేసి వచ్చింటారు. దేవకార్య నిమిత్తమై మళ్ళీ తిరిగి భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అట్లా. అందులో మనకి ఈ మధ్యకాలంలో బుద్ధిజాన్ని వజ్రాయన అని అంటారు. ఇప్పుడు హీనయాన, మహాయాన, వజ్రాయన అంటారు. సో అందులో బుద్ధిజాన్ని ప్రొటెక్షన్ చేయడానికి ఒకరు పద్మసంభవుడు వచ్చాడు అనమాట. ఆయన అయోనిజుడు, పద్మం నుంచే వచ్చాడు. వజ్రయాన్ అంటే పవర్ఫుల్ ప్రాక్టీస్. ఆయన క్రీడ అంతా రతి క్రీడనే. అక్కడి నుంచే శక్తిని, ఇప్పుడు డాకిని స్వరూపిణి అని వస్తుంది మధ్యలో, డాకిని శక్తిని చేయాలి కదా. విషం పెట్టినా కూడా ఏమీ కాదు ఆయనకి. ఆయన తట్టుకోలేకపోయాడు అతని శక్తిని, ఎవరు ఏం చేయలేకపోయారు. విషం కూడా ఏం కాలేకపోయిందని. బుద్ధిజాన్ని నిలబెట్టడానికి ఆయనకి సరిపోలేదు శక్తి, నీకు ఇంకా సరిపోలేదని ఒక అమ్మవార్లే అతనికి సహకరించారు. నీకు శక్తి కావాలరా నాయన బుద్ధిజాన్ని నిలబెట్టాలంటే. ఎందుకంటే తట్టుకోలేవు, అక్కడ ఆల్రెడీ మంత్రతంత్రాలు బ్రహ్మాండమైన శక్తులు వీరులు ఉన్నారు. నువ్వు వాళ్ళ డామినేషన్ తట్టుకోవాలంటే నీకు ఇంకా పవర్ కావాలని నువ్వు రతి క్రీడ చేయని యంగ్ గర్ల్గా వచ్చి. ఎందుకంటే తను ఒక స్త్రీ రూపుని చూసి వశీకరణ చేయడానికి చూస్తారు. నీకు దొరకనులే, ఏం దొరకట్లేదా, నాది ఏదో నా జ్ఞానం నీకు రావట్లేదు. ఎందుకంటే తను థర్డ్ ఐ యాక్టివ్ అయింది దీనికి. అయినా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం రావట్లేదు దీని గురించి అసలు అని అనుకుంటే, నీకు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ రాదులే. సరేలే, సాయంత్రం రా, నీకు కావాలనుకున్నది దొరుకుతుందిలే అంటారు. అలా నిలబెట్టడానికి దేవకార్య నిమిత్తమై కూడా వస్తారు కొంతమంది. అలా ఆయన యొక్క ఆయుధం త్రిశూలం, ట్రైడెంట్. ఏమే సో మూడవది మనోరూపేక్ష కోదండ పంచ తన్మాత్ర సాయక నిజారుణ ప్రభాపూర మధ్యద్ బ్రహ్మాండ మండల. సో చంపక శోక పున్నాగ సౌగంధి కల సత్కచ కురువింద మణిశ్రేణి కనత్కోరి మండిత. ఇది ఇక్కడ ఇది 4వది రేపు తెలుసుకుందాంలేండి. ఇంకో మళ్ళీ ఒకటే రోజు అన్నీ తెలుసుకుంటే చాలా టైం పడుతుంది. చాలు మనోరూపేక్ష ఇది బాగా అర్థమైంది కదా. మనసునే పంచ తన్మాత్రలు, మనసులోనే అన్ని భావనలు, పంచభూతాల యొక్క భావనలు కూడా మనసులో ఉంటాయి. పృథ్వీతత్వ భావన కూడా, కాకపోతే మనోభూమి అంటారు. ఎట్లయితే పృథ్వీలోనే అన్నీ ఉన్నాయి, వాటర్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ పృథ్వీలోనే వాటర్, అగ్ని, పృథ్వీతత్వము, అలాగే లోపల కూడా చెరుకు గడ అక్కడ చూపేది అదే. వాటిని మనము సాధన ద్వారా, అంటే ఇక్కడ లోయర్ లెవెల్లో ఉన్న వాటిని అన్నిటినీ మనకే శత్రువులుగా విజృంభిస్తాయి కాబట్టి మనకే ఎదురవుతుంటాయి. వాటిని మనము శ్రేష్టంగా తిప్పికొట్టాలి సాధనతో. నీ సాధన ఎలా ఉండాలంటే నీ యొక్క లోపల ఆంతరింగిక శత్రువులని నువ్వు జయించాలి. ఎప్పుడైనా కోపం వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి కొంచెం కోపం చల్లారిన తర్వాత వెళ్ళి చూస్తే మళ్ళీ మామూలుగా ఉంటారు. ఎందుకు? తదా ద్రష్టు స్వరూపే అవస్థానం అన్నాడు పతంజలి. అంటే సస్వరూపం ఏంటంటే మంచి వాళ్ళు మంచిగానే ఉంటారు. ఎందుకో అలజడి రేగింటుంది. ఆ అలజడి ఉన్నప్పుడు చాలా విపరీతంగా ఉంటుంది. అలజడి ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ చూస్తే మనకి ఏమీ అర్థం కాదు. అంతూ మళ్ళీ చల్లారిన తర్వాత ఎట్లయితే మళ్ళీ చల్లగా ఉంటారో, సస్వరూపం బాగా హ్యాపీగా మంచిగా కనిపిస్తారో, అలాగే ఆత్మ కూడా నీకు ఇవన్నీ చూస్తే నీకేమీ అర్థం కాదు. అసలు బాడీ కనిపిస్తుంది, ఫిజికల్ కనిపిస్తే, ఇవన్నీ కనిపిస్తే ఎవరికి. అందుకే ఆత్మ ఉందే అని కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు అంటారు. ఇప్పుడు మనం ధ్యానం ద్వారా ఆత్మ ఇవన్నీ చాలా ముందుకెళ్ళింటారు మాస్టర్స్ అంతా. ఇక్కడికి వచ్చి మీరు విని ఉంటారు కదా, చాలామంది కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి అది ఏంటని క్వశ్చన్ మార్క్ అయి ఉంటుంది ఆత్మ అంటే. కానీ ఇది తదా ద్రష్టు స్వరూపే అవస్థ అంటే నువ్వు అన్ని చిత్త వృత్తులు అన్నీ అణగారిన తర్వాత, ఏంటి చిత్త వృత్తులు, చిత్తం అంటే ఇది
ఈ మనసు ఆ హృదయ స్థానంలో తీసుకొని అక్కడే తిప్పుతూ ఉంటుంది. ఆ వృత్తి బాగా తిరుగుతుంటుంది. ఒక బయట చూస్తావు ఇంకో థాట్ చేస్తావు, ఇక్కడ చూస్తావు లోపల ఇంకో చేస్తావు. ఆ వృత్తులు తిరిగి 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 యోగా చిత్తవృత్తి నిరోధ అని పతంజలి అన్నారు. ఇక్కడ ఒకటి చూడండి, అక్కడ పరమేశ్వరుడు పైన యోగా చిత్తవృత్తి నిరోధ. ఈ చిత్తవృత్తుల్ని మనము గుడికి వెళ్ళు ఎందుకంటారు మళ్ళీ, ఎందుకంటే అక్కడ కొంచెం బాగా ప్రశాంతత ఉండడం చేత నీ మనసు కొంచెం నిశ్చలమవుతుంది అనేది. మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అదే పరిస్థితి. ఎందుకు అవుతుంది అట్లా? సాధన చేయట్లేదు అక్కడ. అన్ని సాధనలు మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తాయి సాధన ద్వారా. మళ్ళీ మనము తిరిగి అందుకే చిన్న చిన్న సాధన చేయి, బాగా గట్టిగా తపస్సు చేయి, సాధన చేయి. అన్ని సంసారంలో అన్ని పనులు చేస్తున్నావు. 1 గంట 2 గంటలో 3 గంటలో పొద్దున్న సాయంత్రం నువ్వే తీసుకోవాలి సాధన కోసం. తీసుకోవాలి, నిన్ను నువ్వు బాగుపరుచుకోవాలి. కానీ ఎవరు బాగా చేయరు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆయన ఫార్ములా అన్నీ ఇచ్చాడు. గురువుని పెట్టాడు, బాడీలో ఎనర్జీని ఇచ్చాడు, విద్యనిచ్చాడు, సూత్రాల రూపంలో చెప్తుంటారు, బుక్ రూపంలో చెప్తుంటారు, సాంగ్ రూపంలో చెప్తుంటారు, అతిథి రూపంలో వస్తుంటారు, పక్షి రూపంలో అన్ని రకాలుగా చెప్తున్నా కూడా మనము అసలు అటు పైకి మాత్రం చేరుకోవడానికి అసలు ప్రయత్నించు. నువ్వు పైన ఉండు, కింద ఉండు, అన్నిట్లో నువ్వు ఉండు చాలు. నువ్వు దేన్ని ద్వేషించద్దు. నువ్వు పైకి వెళ్ళినావు, ఇక్కడే కూర్చుంటావు, నీకు రాను అంటే లోయర్ లెవెల్ చీత్కరించుకోకూడదు. అర్థమైందా? అది లేకుండా నువ్వు రాలేరు. అందరూ అలాగే వస్తున్నారు కదా, మెజారిటీ 99% అందరూ అలాగే కదా వస్తారు. అది వ్యర్థ కార్యం కాదు, చీత్కరించుకునే కార్యం అసలే కాదు. లేకుంటే పెళ్ళిళ్ళు ఎందుకు చేయాలి? అప్పుడు అందరూ అటుపక్క నుంచి మొదట్లో ఏది లేదు, తర్వాతనే బంధనాలు అన్నీ వచ్చాయి. మళ్ళీ తిరిగి అవన్నీ బంధనాల నుంచి వెళ్ళిపోవడమే సాధన. అందుకే మాస్టర్స్ అందరూ చెప్తున్నది ఇదే, వదులుకోవడం నేర్చుకోవాలి, వదులుకోవడం నేర్చుకోవాలి, ఇచ్చేయడం నేర్చుకుంటే చాలు. నువ్వు ఫ్రెష్ ఆల్రెడీ తదాద్రష్టు స్వరూపే అవస్థానం పతంజలి యోగ సూత్రాలు ఉన్నాయి మనకి. ఇవి అన్నీ ఒక రోజులో అవ్వవు, 9 రోజుల్లో మనకి. మళ్ళీ మెడిటేషన్ కూర్చుందాం ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా, రైట్? అన్నీ ఒక రోజులు అవ్వవు. అప్పుడప్పుడు శనివారమో లేదంటే ఇంకెప్పుడెప్పుడో పెట్టుకుందాం. సాధన మాత్రం తప్పకుండా మనం ముందు సాధన చేసాం, బాగుంది కదా. ఎవరెవరు వచ్చారు సాధనకు? ఫస్ట్ 4 o'clockకే సాధనకు రావాలి. సాధన అయిపోయిన తర్వాత పారాయణ చేసి 9 రోజులు శ్రద్ధ భక్తితో సాధన చేసుకోవాలి. అప్పుడు దీంట్లోకి వెళితే ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. నేనైతే అదే చేశాను, నాకు ఇవన్నీ చేయలేదు. ఫస్ట్లో కఠినంగా సాధన చేశాను, చాలా కఠినాతి కఠినంగా, ఒంటికాల మీద నిలబడడం లాంటి సాధనలు చేశాను. దొరికితే చాలరా బాబు, నేను అంతకుముందు తెలియలేదు కదా, అమ్మ లేదు కాబట్టి అంత ఉన్నింటే బతికించుకుంటుంటే కదా, ఏదో రహస్యం దొరికిపోయింది. యోగాలో దొరుకుతుంది మనకి, ఎంతో కొంత రోగాలు బాగా అవుతాయి, చావులు పోస్ట్ పోన్ చేయొచ్చు, కొన్నాళ్ళు ఆపకపోయినా కనీసం పోస్ట్ పోన్ చేయొచ్చు, డిస్టెన్స్ అని పెట్టచ్చు. యోగ విద్య కాకపోతే పతంజలి యోగ సూత్రాలను అర్థం చేసుకోవాలన్నా, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. కాబట్టి అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రాక్టీస్ చేయనైనా చెప్పిన ప్రాక్టీస్ ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది. నౌళీ క్రియ 10 రోజుల్లోనే చేశాను. మామూలుగా అయితే అన్నీ త్యాగం చేయాలి, ఇవన్నీ వస్తుందని నాకేం తిప్పడానికి రాలేదు. పొట్ట గురుజీ నేర్పి అంటే ఎంట పడితే బాబా రామదేవ్ తిప్పుతాడు, నేను కూడా తిప్పాలి, నాకు కావాలని. సరే టెక్నిక్ చెప్పేట్లు చేసుకొని గురుదక్షిణ ఇస్తావా అంటే ఇస్తాను. ఏం అడిగినా ఇస్తామంటే ఏం అడిగినా ఇస్తాను. ఏమడుతాడు? ఒక 2 లక్షలు అడుగుతాడేమో అనుకున్నాను. అది ఏముంది మన దగ్గర గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇచ్చేద్దాం అడుగుతా. డౌట్ వచ్చి అప్పుడు ఏం అడిగినంటే ఎవరు అడుగుతాడా 2 లక్షలు? ఎందుకంటే అందరూ నౌలిక్రియా పర్ఫార్మెన్స్ చేసి సంపాదించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మేబీ అడుగుతాడేమో గురుదక్షిణగా అన్నారు. గురుగారు ఇది 10 రోజుల్లో నాకు చేసి చూపించాల. గురు పూర్ణిమ రోజు గురుదక్షిణగా ఈ సాధన చూపించు. 2012లో చెప్తాను ఈ మాట. తీవ్రంగా కష్టపడి సాధన చేసినందుకు కానీ లాస్ట్ రోజు వచ్చింది, 2వ రోజు చూపించి వచ్చిందా పర్ఫార్మెన్స్. అంతకుముందు ఉన్న శిష్యులందరూ 35 ఏళ్ల తర్వాత షాక్, స్టన్. అన్నేళ్ళ నుంచి యోగా నేర్పించినాడు. ఏమో ఆ దేవుడు అట్లా అంటే దొరికింది పట్టుకుని. ఒక నష్టం, భారీ నష్టం జరిగింది కాబట్టి ఆ నష్టాలు ఏ ఇంట్లో జరగకూడదని నేను ధ్వజం ఎత్తింటనమాట. యోగా కోసం తపస్సు చేశాను, అన్ని పనులు చేస్తూనే. తద్వారా కొంచెం వచ్చింది. ఆ కొంచెమే తట్టుకోలేకపోయింది ఈ శరీరం. అర్థమైందా? ఉరుములు మెరుపులు గట్టి వర్షం వేస్తే ఇది తట్టుకోగలదు. ఇక్కడ ఒక ప్రాంతం అలా, ఇది కూడా అంతే. చాలు, కొంచెం చాలు. మన పంచతన్మతలు కొంచెం హై టెన్షన్ వైర్లు మనకు వద్దు, రైట్? ఓం అయిపోయింది కదా. ఓకే సరే. 4వ శ్లోకం. చంపక శోక పున్నాగా సౌగంధి కల సత్కచ్చ. కళ్ళు మూసిని వినండి కాసేపు. కురువింద మణిశ్రేణి కనత్కోరిత మండిత. ఇప్పుడు చంపకం అంటే సంసార పంకిలం అండి. సంసార పంకిలము అంటనిది.
చెవులు మాత్రం వినండి, జస్ట్ వినండి. సంసార పంకిలము అంటనిది చంపకము అంటే సంసార పంకిలము అంటే ఈ సంసారంలో ఇవి ఏవి భవసాగరాలు అంటే సంసారం అనేది భవసాగరం. ఈ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అవి ఇవి ఏవి కూడా అంటే చనిపోయిన తర్వాత అట్లా చేయాలి ఇట్లా చేయాలి ఇవేమో ఉంటాయి చూసారా, ఉన్నప్పుడు అట్లా ఇట్లానే ఏ రూల్స్ కూడా ఏ పాపాలు కూడా అంటనిది చంపకము అంటే. అందుకని ఆవిడ అలా కనిపిస్తుంది చంపకము. సంసార పంకిలము అంటనిది. అశోక అంటే సంసార శోకము అంటనిది. అశోక అంటే అశోక, శోకం అంటే దుఃఖం, అంటే అశోక దుఃఖం అంటనిది. దుఃఖమే లేనిది, చిద్విలాసంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు. చంపకము చంపకం అంటే సంసార పంకిలం అంటనిది. అశోక సంసార శోకం అంటనిది. పున్నాగము అంటే జ్ఞాన వికాసం. పున్నాగం అంటే వికాసము అంటే పున్నాగం అంటే జ్ఞాన వికాసం, బాగా బ్రైట్ వైబ్రెంట్ అన్నమాట. సౌగంధికం అంటే దివ్య జ్ఞాన సుగంధము. సౌగంధికం అంటే లసత్కచ అంటే విరాజిల్లట, దివ్య జ్ఞాన సుగంధంలో విరాజిల్లుతోంది అమ్మవారు, లలిత అమ్మవారు. ఎంత అద్భుతం చూడండి, అసలు దివ్య జ్ఞాన సుగంధంలో విరాజిల్లుతోంది. ఆమెకు అందరూ పరమేశ్వరుడు సాక్షాత్ ఆయనే ఒక కూషన్ అయిపోయినాడు రా అమ్మ అని, బెడ్ అయిపోయినాడు రా, నా మీద కూర్చో హ్యాపీగా ఆసీనులు అయ్యి ఉండని. విష్ణువు, బ్రహ్మ, మిగతా దేవతల లక్ష్మి, సరస్వతి వీళ్ళంతా వింజామరలు అవుతుంది అంటే ఫ్యానింగ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు బాగా మనం ఫ్యాన్ పెట్టుకుని చూసారా ఇట్లా మనకు ఫ్రీ అవడానికి అలా సేవలు అంటే లలిత అమ్మవారి సంసార పంకిలం అంటనిది. ఆవిడకు సంసార శోకము లేదు. సంసారంలో శోకాలు ఉన్నాయా లేదా? ఉన్నాయి కదా, ఉన్నాయి, లేదంటే ఏం లేదు, ఉన్నాయి, సత్యమే. ఇది కూడా అటాచ్ డిటాచ్ ఉండడం చేత సంసార శోకం అంటనిది. జ్ఞాన వికాసము అనే పడగ విప్పు కొనినది. దివ్య జ్ఞాన సుగంధము విరాజిల్లినది. కురువిందమణి అంటే పద్మరాగమణులు. కురువిందమణి అంటే పద్మరాగమణులు. శ్రేణి అంటే వరుసలు అంటే పద్మరాగమణులు. శ్రేణి అంటే వరుసలు, పద్మరాగమణుల యొక్క శ్రేణి వరుసలు. ప్రకాశించిన కిరీటముని భూషించినది అంటే ధరించినది అనే అర్థము. సో ఒకసారి మీరు ధ్యానించండి. చంపక శోక పున్నాగ సౌగంధీల సత్కచ కురువింద మణి శ్రేణి కనత్కోటీర మండిత. ధ్యానించండి కాసేపు. ఇవన్నీ ఇప్పటి వరకు చెప్పి సంసార పంకిలము అంటనేది, సంసార శోకం అంటనేది, జ్ఞాన వికాసము అనే పడగ విప్పి కొనినది, దివ్య జ్ఞాన సుగంధము కలిగినది, జ్ఞాన సుగంధంతో దివ్య జ్ఞాన సుగంధంతో విరాజిల్లుతున్నది ఈవిడ. పద్మరాగమణులు కలిగిన వరుసలు కలిగిన కిరీటంని ధరించినది. ధ్యానించండి అమ్మవారిని ఒకసారి. ధ్యానించండి అమ్మవారిని ఒకసారి. లలిత అమ్మవారిని అచిద్వలాసమైన ముఖార విందాన్ని ధ్యానించండి. మీ ఫేస్లో కూడా హ్యాపీనెస్ని చూపిస్తూ ధ్యానించండి. టైట్గా పెట్టుకోవద్దు, ఫ్రీగా పెట్టుకోండి. ఆ చిద్విలాసం అమ్మవారు ఎలా అయితే చిద్విలాసంగా ఉన్నారో మీలో మీ ఫేస్ కూడా చిద్విలాసంగా పెడుతూ ధ్యానిస్తూ ఉండండి. అంతే స్మైల్ ఇవ్వస్తూ ఉండండి మీరు కూడా.
ఐదవది కూడా ఒకసారి తెలుసుకుందాము, అలాగే వింటుండండి అందరం. అష్టమి చంద్ర విభ్రాజ దళికస్థల శోభిత ముఖ చంద్ర కళంకాభ మృగనాభి విశేషక. అష్టమి చంద్రుడు అంటే మనకు హాఫ్ మూన్ లాగా ఉంటాడు. సో ఫేస్ హాఫ్ మూన్ లాగా పైన టాప్ ఆఫ్ ద హెడ్ అష్టమి చంద్రులాగా ఉండాలి. విభ్రాజిత్ దళికస్థల పాల భాగం అంటే కింద నుదురు బాగా శోభిల్లుతో అనమాట, బ్రైట్ అనమాట. మనకి ఆజ్ఞచక్ర జాగృత అయిన వాళ్ళకి కానీ, సాధన బాగా చేసిన వాళ్ళకి కానీ, నిర్మల హృదయులకు కానీ, ఆత్మలో నీలో లీనమైన వాళ్ళకి బ్రైట్గా వెలుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడ ఫేస్ బాగా అంటే మనము ఫ్రెష్గా ముఖం కడుక్కున్నప్పుడు ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంటాము, జిడ్డున్నప్పుడు బాగుండదు. అదే ఫ్రెష్గా ముఖం కడుక్కున్నప్పుడు అలా నుదురు భాగం ఇవంతా ఫ్రెష్గా, అందుకే అందంగా ఉండాలి అనేది ఎందుకు మనం శోభితం అవుతాం అంటే అందుకే. సో ఫ్రెష్ లుక్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గుడ్, ఫీల్ గుడ్ అనమాట. సో అలా అమ్మవారు కూడా మనకు దర్శనం అలా ఇస్తున్నారు. తర్వాత ముఖచంద్ర అంటే పూర్ణ చంద్ర బింబము వంటి ముఖము కళంకాభ అంటే గుర్తు కలిగింది. అంటే పూర్ణ చంద్రుడు అంటే ఆ బ్రైట్గా, పూర్ణ చంద్రుడు ఎంత బ్రైట్గా అందంగా ఉంటాడో చూడ్డానికి, అంత అందంగా ఫేస్ ఉంటుంది అమ్మవారిది ఫేస్ అని ఇక్కడ దీని యొక్క నామం యొక్క అర్థం. ముఖ చంద్ర కళంకాభ మృగనాభి విశేషం. కళంకాభ అంటే ముఖచంద్రం అంటే పూర్ణబింబము వంటి ముఖము గుర్తు కలిగినది. కళంకాభ అంటే గుర్తు కలిగినది అనమాట. మృగనాభి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే పొట్ట లోపలికి, అంటే మృగాలకి ఎస్పెషల్లీ సింహానికి పొట్ట లోనికి ఎలా ఉంటుందో, సింహానికి పొట్ట లోనికి ఉంటుంది కదా, అలా ఇక్కడ అమ్మవారికి కూడా నడుము బాగా లోనికి ఉంటుంది చూసారా, అలా ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ మనము సాధన చేసుకొని అలా ఉంచాలి. ఇప్పుడు ఉద్యద్భాను ఇక్కడ ఉడ్యాన బంద్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొట్టలోనికి తీసుకొని అట్లా లాక్కుంటాం, తద్వారా మనకి వెళ్ళిపోయి బాగా బ్రైట్గా ఉండిపోతుంది. సో మనం ఇక్కడ అమ్మవారు చెప్తున్నది ఏంటంటే ఇక్కడ మృగనాభి విశేషక, పొట్ట లోపలికి అంటే మృగము అనగా లేడి వంటి లోపలికి పీల్చుకోబడిన పొట్ట మరియు ముడుచుకొని ఉన్న బొడ్డు. విశేషక అంటే విశేషమైన స్థితి, నాభిస్థానము విశేషమైన స్థితిలో ఉన్నది, సన్నంగా ఉన్నది, లోనికి తీసుకుని ఉన్నది, అలా లోనికి ఉన్నది. అదే అందాన్ని వివరిస్తోంది ఇక్కడ చూసారా. ఆ అందాన్ని ఈ పంచంలో అష్టమి చంద్ర విభ్రాజ దళికస్థల శోభిత ముఖ చంద్ర కళంకాభ మృగనాభి విశేషక. సో అమ్మవారి యొక్క మీరు మీ దగ్గర ఉంటే ఒకసారి చూసుకొని ఇంకొకసారి ధ్యానించండి. ఈ రోజుకి ఇది రైట్, కొంచెం ప్రశాంతంగా ధ్యానించండి. ఎంతసేపు కూర్చోాలనుకోండి, ఏం చెప్పను ఇంక ఇక్కడి నుంచి మీరు ఆ అందాన్ని ఆస్వాదిస్తూ మీరు కూడా అలాగే ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ఓకే. ఓ ప్రసన్న చిత్తులై ఉండండి. ప్రసన్నంగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అందం ఉన్నట్టే ఫేస్లో, హ్యాపీ మూడ్, హ్యాపీ ఫేస్ని హృదయంలో ఒకసారి నవ్వుతూ ఉండండి, ఆటోమేటిక్గా ఫేస్లో కనిపిస్తుంది. అష్టమి చంద్రుడిలాగా పైన ఫోర్ హెడ్ ఉండాలి. ఇంకోట ఇంకా డైలీ ధ్యానం చేసుకో, చదువుతారా? ఇంకేం ఇంకా చెప్దామా, చదువుదామా? ఇంకా 2 కావాలా? ఇంకా 2? ఆ రోజు చెప్పినా అలాగే సరే సరే. రేపు నుంచి నేను 1 అవర్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను, 1 అవర్ మీరు తీసుకునే. అంటే మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు తెలుస్తుంటారు, వాళ్ళంతకే వాళ్ళే, నో ప్రాబ్లం. తెలియదు ధ్యానం చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇందాక
ఐదవది మనం చెప్పాం కదా, ఆ అందాన్ని ఆస్వాదిస్తుంటారు ధ్యానంలో. ఆస్వాదిస్తూ వింటూ ఉంటారు. ఆటోమేటిక్ ధ్యానం అదే వెళ్ళిపోతుంది. మాకు అలవాటే ఇవన్నీ. అదవుతా చెప్పండి, మీరు చేయండి. మైక్ తీసుకోండి. శ్వాస గమనిస్తున్నాం మాస్టర్స్. చక్కటి శ్వాస మీద చేసి శ్వాసతో అనుసంధానం. అలాగే మనం ఆరు శ్లోకాలు శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచుతూ 6వ శ్లోకాన్ని కూడా విందామండి. ఇంకా కొంచెం టైం కొంచెం వినపడట్లేదు. ధ్యానించుకున్నాం మాస్టర్స్. అంతగా మనమే అమ్మ, అమ్మే మనము, మనమే అమ్మ. ఆ శ్వాస రూపంగా ఉన్న మనమే అమ్మము, అమ్మే మనము అనుకుంటూ చక్కగా శ్వాసతో ప్రయాణం చేద్దాం మాస్టర్స్. శ్వాస మీద ధ్యాస. శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచండి. వినపడట్లేదంట. ప్లగ్ పైన శ్వాస మీద ధ్యాస మాస్టర్స్. ఎవరు కళ్ళు పెరగద్దు. శ్వాస సంబంధం బయట యొక్క శబ్దాలతో మనకి ఎటువంటి పని లేదు. కొంచెం దూరం తీసుకెళ్ళండి. ఓకే మాస్టర్స్, చక్కటి శ్వాస అనుసంధానం అవుతాం. మనం వెళ్తూ సహస్రనామంలో ఆరో శ్లోకంలోకి వచ్చాం. మనం ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పుకుంటూ చక్కగా ధ్యాన స్థితిలోకి చేరుకుందాం మాస్టర్స్. ఎంత అద్భుతమైనదో, ఎంత ఆనందమైన సమయమో. సంధ్యా సమయము, నవరాత్రి, దేవీ నవరాత్రి పర్వదినం రోజు 2వ రోజుకి చేరుకున్నాం మాస్టర్స్. అద్భుతమైన గడియలు. 6వ శ్లోకం మాస్టర్స్. వదనస్మర మాంగళ్య బృహతోరణ చిల్లిక వక్ర లక్ష్మీ పరివాహ చలం నీనాభలోచన. వదనస్వర మాంగళ్య గృహతోరణ చిల్లిక భక్త లక్ష్మీ పరివాహ చెప్పబడినది. నేను నీ ముఖమును సౌందర్యవంతంగా పరమ ప్రశాంతంగా ఉంచుకుని నేను నీ ముఖమును నీవే స్మర్శించుకో అంటే నీ ముఖమును సౌందర్యవంతంగా చిరునవ్వుతో ప్రశాంతంగా హాయిగా ఉంచుకుందాం మాస్టర్స్. మన ముఖాన్ని మనమే దర్శించుకుందాం. వదనస్మర మాంగళ్య కనుబొమ్మలను మంగళతోరణములుగా భావించి మన కనుబొమ్మల రెండు కూడా మంగళతోరణములుగా భావించి వాటి కేంద్ర బిందువైన పురుగుటి మధ్య భాగంలో మనస్సు నిలుపుదాం మాస్టర్స్. మన 2 కనుబొమ్మల్ని కూడా మంగళ తోరణములుగా, ఎంత శుభకరమైన వార్త. పచ్చటి తోరణాలు ఎలా ఉంటాయి, ఆహ్లాదంగా మనకి ఆక్సిజన్ ఇస్తూ ఉంటాయి మాస్టర్స్. అలాగే ఆ మంగళ తోరణాల మధ్య నుదుటి భాగాన్ని మనం దర్శించుకుందాం మాస్టర్స్. మనస్సును నిలుపుదాము. పరిపరి విధాలుగా బయటికి వెళ్ళే మనసంతా కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా మన కనుబొమ్మల మధ్య నుదుటి భాగం మీద నిలుపుదాం మాస్టర్స్. అక్కడ నిన్ను నువ్వు సౌభాగ్యవంతంగా స్మర్శించవలెను. మనము సౌభాగ్యవంతులుగా స్మర్శించుకుందాం మాస్టర్స్. మిత్రులారా, మనమే ఆ సౌభాగ్యవంతులు, మనమే ఆ ధనవంతులు, మనమే ఆ కోటీశ్వరులు. ఈ జ్ఞానం ఉన్నట్టయితే మనమే కోటీశ్వరులు ఫ్రెండ్స్. భౌతికమైన సంపద కాదు మనకి, అంతరకమైన సంపద కావాలని మనకి. అటువంటి సంపదే ఇటువంటి సమయంలో మనం ధ్యానించడం వల్ల మనకి ప్రాప్తిస్తుంది మాస్టర్స్. చక్కటి శ్వాసతో అనుసంధానం అవుతాము. మనం భూమి భాగం మీద దృష్టిని నిలుపుకుందాం మాస్టర్స్. లేదు, దానికి సంబంధమే లేదు.
బయటికి రాదు. నువ్వు కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి. నీ కుటుంబంలో మరియు నీ సామాజిక జీవనంలో నెలకొని ఉన్న చిక్కులు, చికాకులు, కలహములు అన్నీ తొలగిపోయి గృహదూరము చెల్లిక మంచి తెల్లని వస్త్రములు ధరించిన వారు మురికితో నిండి ఉన్న రహదారులలోనికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా కాకుండా చక్కగా మనం తెల్లటి బట్టలు వేసుకుని ఎంత నీట్గా ఉంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం ఆ విధంగా ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్. మురికి బట్టలు వేసుకుని ఉన్న వారికి మురికి వీధుల్లోనికి పోవద్దు అని ఎంతగా చెప్పినో వారు వినరు, అర్థం చేసుకోరు. కానీ వారికి తెల్లని పట్టు వస్త్రములు ధరింపజేసినట్లయితే వారు ఎవరూ చెప్పకుండానే మురికి వీధిలోనికి పోరు. అదే విధముగా నీవు చెక్కు చెదరని మాంగళ్యపరమైన ప్రశాంత ముఖమును చిరునవ్వును కలిగించేందుకు ప్రయత్నించు మిత్రమా. మనం పట్టు వస్త్రాలు వేసుకుంటే ఎంత ఆహ్లాదంగా ఎంత ఆనందంగా అయితే ఉంటామో అదే విధంగా ఇప్పుడు కూడా మనము మన మనస్సును మన ఆత్మని చక్కగా ఆహ్లాదంగా ఉంచుకుందాం మాస్టర్స్. చక్కటి శ్వాస మీద చేసా మొదటి భాగం మీద మన యొక్క దృష్టిని మొత్తం నిలుపుకుందాం మాస్టర్స్. సౌభాగ్యవంతంగా నీ ముఖమును నిలుపుకోండి. ప్రశాంతంగా చిరునవ్వు కలిగి మనతో మనం ప్రయాణం చేసుకుందాం మిత్రులారా. నువ్వు చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నట్లు సర్వదా నీ వదనను నీవు స్ఫురించుతూ ఉండవలేను. క్రమక్రమంగా ఈ గ్రంథి కుండలిని శక్తి బ్రహ్మరంధ్రము ద్వారా ఈ గ్రంథిని తొలగించుకున్నప్పుడు సాధకుడు బ్రహ్మకర్మను నొందుతాడు. తానే స్వయంగా బ్రహ్మము అవుతాడు. ఈ యొక్క ధ్యాన స్థితిలో మనం ఎప్పుడైతే ఉంటామో అప్పుడు మనమే బ్రహ్మము. దేవుడే దేహం, జీవుడే దేవుడు, దేహమే దేవాలయం అన్నట్లుగా మనమే దేవుడము, మనమే దేవాలయం మిత్రులారా. శ్వాసే మన గురువు, సమయమే మన సాధన, సహనమే మన ప్రగతి, అనుభవమే జ్ఞానము అన్నట్లుగా మనమే దేవుళ్ళం మిత్రులారా. బ్రహ్మరంధ్రంలో సౌభాగ్య సంకల్పములకు సకల జీవుల పట్ల అవ్యాజమైన ప్రేమానురాగములకు చెంపక అశోక పున్నాగ మనటువంటి పువ్వులు ఏ విధంగా అయితే మనకు సువాసనను కలిగిస్తాయో అలాంటి మంచి మంచి సువాసనతో ఆనందంగా సంతోషంగా ఉంటాం మాస్టర్స్. మనమంతా కూడా చక్కటి శ్వాస మీద చేసా మన దృష్టి మొత్తం కూడా మన మొదటి భాగం మీదే ఉంచుతాం మిత్రులారా. సహస్రార చక్రము అంతయు కురువిందమణములు అనగా కెంపు వర్ణములతో కూడిన బంగారు కాంతులు వెదజల్లే మణులు వనరులు పదముచుపడుచున్నప్పుడు కిరీటము ధరించి ఉన్నట్లు వెలుగుతూ దర్శనమిస్తుంది మనం భావిస్తూ ఉందాం మిత్రులారా. సహస్రార చక్రం అంతయు కురువిందమణులు అనగా కెంపు వర్ణములతో, కెంపు వర్ణములు ఏ విధంగా అయితే ఉంటాయో బంగారు కాంతులు వెదజల్లే మణులు వరసలు పొదగబడుచున్న కిరీటము ధరించినట్లు వెలుగుతూ దర్శనమిస్తుంది. ఆ అర్థమే రెండవ పంక్తిలో చెప్పు. కురువింద మణిశ్రేణి కనత్కోటీర మండిత. కుండలిని జాగరణం చేసి సహస్రాల చక్రంలోనికి ఆ శక్తిని ప్రవేశింపజేసిన తర్వాత ఆ శక్తిని బ్రహ్మరంధ్రం ద్వారా తురీయగత స్థితికి చేర్చి పరమాత్మానుభవము పొందినప్పుడు సహస్రాల చక్రం అంతయు దివ్య కాంతిలీనమవుతూ పద్మరాగమణులు శ్రేణులు పొదగబడి ఉన్న కిరీటము శిరస్సుపై ఉన్నటువంటి దివ్య భావన కలుగుతుంది మాస్టర్స్. మన
కిరీటము ధరిస్తే ఆ కిరీటంలో పదవబడిన రత్నాలు, కెంపులు, వజ్రాలు ఎలా అయితే కాంతులతో నిండి ఉంటుందో అలా ఆ స్థితిలో మనం ఉంటాం ఫ్రెండ్స్. మన దృష్టి అంతా కూడా దాని మీద పెట్టాలి. మన సహస్రారం పైన మన దృష్టికి ముందుకి ఉంచినప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి కాంతులు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి మాస్టర్స్. యోగ సాధన రహస్యముగా శ్రీ లలిత సహస్ర మహాత్ములను తెలుసుకున్నాము. సగుణోపాయము శ్రీ లలితను శ్రీమూర్తిగాను అమ్మవారిగాను భావించి నామసూత్రము చేస్తారు. అందుకు అధికారంలోనే వారు ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తారు. అరులైన వారు ఈ విధంగా అది మన సమంజసమే అయితే యోగులు ఈ సూత్రమును యోగ సాధన విధముగా భావిస్తారు. ఆత్మదర్శనము కోరిన వారు ఏ విధంగా సాధన చేయాలి, ఆ సాధన చేసినందువల్ల ఏ ఏ అనుభూతులు కలుగుతాయి అనే అంశమును గుప్త భాషలో వర్ణించినదే శ్రీ లలిత అని వారి అభిప్రాయం. ఆ ప్రకారము ఇప్పుడు చక్కటి స్వస్థానుసంధానాలు మాస్టర్స్, చక్కటి వెలుగులు మనకి అమ్మవారి దర్శనంలో మనకు కలుగుతూ ఉంటాయి. భావన యద్భావం తద్భవతి, అపో దీపో భవ. ఎవరిని వారే వర్తించుకుందాం మాస్టర్స్. అష్టమి చంద్ర విభ్రాజ దరికస్తవ శోభిత ముఖ చంద్రకలం నాభా మృగనాది విశేషక. కుండలిని జాగరణ సాధించి ఆ శక్తిని ఆజ్ఞాచక్రంలో ప్రతిష్ఠించి అంతర్ముఖుడై ధ్యానించినప్పుడు పాలభాగము లోపల అంతయు చంద్రుని వలె అష్టమి చంద్రుని వలె ప్రకాశిస్తూ కనిపిస్తుంది. మాస్టర్స్ ఆ శక్తిని ఆజ్ఞాచక్రంలో ప్రతిష్ఠించి అంతర్ముఖమని ధ్యానించినప్పుడు ఆలభాగము లోపల అంతయు అర్ధచంద్రుని వలె అష్టమి చంద్రుని వలె ప్రకాశిస్తూ కనిపిస్తుంది. అష్టమి చంద్ర విభ్రాజ దరికస్తల శోభిత అనే ఈ నామం ముఖమును పూర్ణ చంద్రుని వలె భావించినప్పుడు కనుల నుండి కింది భాగము ఇలా నుదుటిపై భాగము ఇలా కనిపిస్తాయి. ఇందులో పై భాగము ప్రకాశిస్తుంది. అయితే ముఖమును పూర్ణ చంద్రునిగా భావించి చూపును ఆజ్ఞాచక్రంలోనే ఉంచాలి. ఇలా ముఖ చంద్ర కలంనాభ అనే నామం చెబుతుంది. చక్కటి స్వస్థాంశం మాస్టర్స్. మన నుదుటి భాగం అంతా కూడా కాంతులతో విజలుతూ ఒక అద్భుతమైన వెలుగు నవరత్నాలతో కిరీటం ఎలా అయితే ఉంటుందో అదే విధంగా అలాంటి వెలుగులు మనకి విరజిల్లుతూ ఉంటాయి మాస్టర్స్. గమనిస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్. వెలుగుతూ ఉంటాం మాస్టర్స్. ఏ ఆలోచనలో వద్దు. ఒక అద్భుతమైన సమయం సంధ్యా సమయం వేళ దేవీ నవరాత్రుల టైంలో చక్కటి వెలుగును మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాము. ఆ వెలుగే అమ్మవారు. ఆ శక్తే దివ్య శక్తి, ఎంతో అపూర్వమైన శక్తి. అదే శక్తి మన లోపలికి మన ప్రయాణం మాస్టర్స్. మన అణువణువున కూడా అమ్మవారి నిండి ఉన్నది మాస్టర్స్. మనం ఎంతో శక్తివంతులం. మనకు